거룩하신 아버지 하나님, 오늘 우리가 주님께 예배하는 날, 주님을 향해 우리의 마음과 또 정성을 다 드리며 우리 힘을 다해 예배하는 이 예배의 날이 되도록 인도하여 주옵소서. 우리 모두에게 베푸시는 주님의 은총과 사랑을 기억할 수 있도록 주님께서 역사해 주실 것을 믿고 감사하며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 신앙 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 함께 우리 찬양 드립시다. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but
함께 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님, 만나기 어려운 시기에도 길을 열어주시어 반석교회 교우들이 함께 하나님께 예배드릴 수 있어 감사합니다. 세상을 창조하시고 사랑의 대상으로 인간을 창조하시어 오늘날까지 저희에 대한 사랑을 이어오신 하나님의 신실함에 감사드립니다. 하나님의 유일한 아들이신 예수님을 고난길 가운데 보내시어 저희의 노력으로는 해결할 수 없는 구원의 길을 허락해 주셔서 감사합니다. 하지만 하나님, 지금 이 세계는 하나님의 도우심이 필요합니다. 코로나의 기세는 꺾일 줄 모르며 상황은 점차 악화되어 가고 있습니다. 어서 백신이 원활하게 전 세계적으로 보급되어 코로나 국면이 안정화되고 그 가운데 소외되는 국가가 없기를 바랍니다. 어려운 이들에게 도움의 손길이 끊이지 않게 하여 주시고 저희 교회도 믿음으로 함께 할 수 있도록 인도해 주시옵소서. 하나님, 한국과 미국에서는 경제적 그리고 정치적 양극화로 인해 여전히 혼란스럽습니다. 특히 한국에서는 부의 양극화로 인해 소외된 이웃에 대한 안타까운 뉴스가 연일 계속되고 있습니다. 그 가운데 출산율이 줄어들어 출생아가 사망자보다 적은 현상이 계속되고 있다고 합니다. 하나님, 한국을 불쌍히 여기시어 상대적 박탈감으로 고통받고 있는 사람들에게 하나님의 사랑이 닿길 원합니다. 하나님의 위로가 복음과 함께 전해지길 소망합니다. 그리고 한국이 하나님의 정의가 바로 세워져 모든 사람들이 희망을 품고 살아갈 수 있는 국가로 인도해 주시길 원합니다. 약자들을 사랑하시고 치료해 주시며 위로해 주신 예수님의 사랑이 한국을 비롯한 모든 세계 가운데 퍼져나가길 소망합니다. IT를 위해 기도합니다. 믿음으로 섬겨주시는 이동열 선교사님과 IT 동역자분들이 안전하고 건강한 가운데 복음과 하나님의 사랑을 전하실 수 있도록 인도하여 주시고 사역 가운데 필요를 채워주시길 원합니다. 아까의 학교를 통해 심어지는 복음의 씨앗이 훗날 하나님을 증거하는 열매들로 잘 성장할 수 있도록 인도해 주시길 원합니다. 청년들을 위해 기도합니다. 많은 청년 교우들이 한국을 방문한 후에 엠스로 돌아오게 됩니다. 여행 가운데 안전과 건강을 지켜주시고 다가오는 수련회를 기대하는 마음을 주시옵소서. 청년들이 말씀 가운데 흔들리지 않는 믿음의 뿌리를 내릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이진영 목사님과 그 가정을 위해 기도합니다. 목사님 가정에 영육 간의 강건함을 허락하여 주시고 하나님이 주신 사명을 감당하시는 가운데 은혜를 더하여 주시길 원합니다. 말씀을 전하여 주실 때 성령님 함께하여 주시어서 예배 가운데 말씀이 잘 전달되고 그 가운데 하나님의 뜻이 나타나게 하여 주시옵소서. 하나님,
이달 말 정기공동의회를 통해 교회의 예산안과 직분자들의 신인 투표가 예정되어 있습니다. 교우들에게 필요한 정보가 잘 전달되어 어려움 없이 잘 진행될 수 있도록 인도해 주시고 한 해 동안 교회가 건강히 잘 자라날 수 있도록 결의하는 그 출발점에 하나님 함께하여 주시옵소서. 마지막으로 교회를 섬기는 모든 지체들에게 많은 은혜 주시길 바라면서 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. God's story, the Ten Commandments and the Golden Calf. So part of God's story is about one of the many times God forgave his family, and it begins like this. Remember how God chose Moses to lead his family out of slavery in Egypt? God wanted his family to be free and happy in the wonderful home he promised them, called Canaan. All they had to do was follow God home through the wilderness. The problem was, they kept disobeying God instead of following him. They kept trying to do things their own way. So one day, while the Israelites were on their way to Canaan, God told them what he expected from his family. Basically, how to treat each other, how to love God, and how to be part of his team. And with God on their side, the Israelites wouldn't need to worry about anything. This sounded pretty good, so Moses went up a mountain called Sinai to talk to God about it. There, God gave them 10 rules to live by, called 10 Commandments. Turns out, God had a lot more to say. He and Moses talked for 40 more days and nights. During that time, God's family got tired of waiting for their leader, so they asked Moses' brother Aaron to make them new gods to worship. But the very first commandment God had given Moses was, "You must not have any other God but me." Aaron and the people had just heard that. But Aaron wanted to make the people happy more than he wanted to make God happy. So he collected all their gold, melted it down, and turned it into a calf. That's a baby cow. They worshipped the calf and said, "These are the gods who brought us out of the land of Egypt." Well, God knew what was happening, and he told Moses to get back to the people. When Moses saw what they were doing, he was so angry that he smashed the 10 Commandments God had written for him on the ground. Then he burned the calf, ground it to powder, threw it into the water, and made the people drink it, because it's a big deal when we choose to disobey God. Finally, Moses turned to Aaron and asked what happened. Aaron said, "I threw their gold jewelry into the fire, and out came this calf." Even though the people disobeyed God, and even though they weren't all sorry for what they did, Moses begged God to forgive them. He reminded God how much he loved Israel. They were his special family. Of course, God did love them, and because Moses asked him to, God forgave them. See, God knew it would be impossible for his family to be perfect. That's why he sent them Moses, a leader who could show them how to follow God and remind God how much he loved his family. And for many years, God would continue to choose leaders, sometimes called prophets or judges or kings, who would tell God's family when they messed up and ask God to forgive them, because God loves to forgive. And that's a story of forgiveness. But that's not all there is. Later, God sent his perfect son, Jesus, to rescue the whole world. He did that by taking the punishment that we deserve. Now, everyone in the whole world can become part of God's family. And one day, we'll live with him in a perfect home, joyful and free, just like God planned all along. And that's a part of God's story. 네, 우리 오늘은 주님께서 우리들에게 말씀하시고 또 계명을 내려주셨던 것들을 저희들이 함께 보았는데 그 안에 주님의 사랑이 담겨 있다는 것을 우리가 기억하고 오늘 우리 어린이들 또 우리 모든 교우들 주님께서 우리에게 말씀하신 것들을 잘 지켜나가고 또 이따가도 우리 말씀에 나누겠지만 우리에게 다른 우상들이 생기지 않도록 우리가 주의하고 또 주님께 더 집중할 수 있는 그러한 마음가짐을 가졌으면 좋겠습니다. 몇 가지 광고를 여러분께 드릴 텐데요. 오늘은 선교 헌신 주일로 저희들이 지키는 매월 두 번째 주일입니다. 선교 헌신 주일에는 우리가 IT를 위해서 헌금하고 또 함께 헌신하고자 하며 또 주님 앞에 기도하는 그런 시간들을 갖게 되는데 우리 IT를 여러분 계속해서 기억해 주시고 귀한 사역들 잘 감당해 나가실 수 있도록
이동열 선교사님과 센터의 모든 식구들에게 주님의 은혜가 베풀어지기를 위해 기도했으면 좋겠습니다. 어저께 이동열 선교사님께서 그 IT의 지역, 아까의 그 지역 있는 우리 가정들 방문하면서 신방하고 하셨던 그런 사진들을 보았었는데, 빨리 속히 이 모든 과정들을 저희들이 잘 지내고 안전하게 한번 또 가서 아이들 축복하고 손 얹고 축복 기도했으면 좋겠다라는 그런 마음들이 생겼는데요. 우리 함께 기도해 주시기를 부탁드립니다. 라이덴 딜라이트 새벽 말씀 묵상 기도회 특별 라방이 내일부터 5일 동안 진행이 됩니다. 라방이 뭔지 아세요? 라방이라는 거는 그 라이브 방송을 줄인 말로 요즘 쓰고 있는 그런 말이기도 합니다. 내일부터 5일 동안은요, 저희들이 새벽 기도회를 교회에서 하지 않고 온라인으로 지금 여러분 들어와 계신 이 줌으로 또 유튜브로 라이브 방송으로 같이 새벽 기도를 하려고 합니다. 말씀 묵상을 하고 같이 기도 제목을 가지고 함께 합심해서 기도하는 시간들을 가질 텐데요. 여러분 5일 동안 한번 새벽을 일찍 열고 아침을 일찍 열고 주님께 같이 우리 마음 모아서 기도할 수 있는 시간들을 가졌으면 좋겠고, 그 안에서 우리들이 계속해서 말씀 묵상해 나가는 이 본문을 통해서 과연 우리가 무슨 복을 추구하며 살아야 될 것인지 같이 또 말씀 묵상할 수 있는 시간도 가졌으면 좋겠습니다. 매일 아침 6시 미국 중부 저희 에임스 시간으로 6시에 시작하니까요. 여러분 줌으로 들어오셔도 참 좋겠고 또 유튜브로도 같이 참여해 주셔서 아침에 한 30분 이상 저희들이 같이 기도하고 말씀 묵상하는 그런 시간들 가졌으면 좋겠습니다. 청년 수련회가 있습니다. 1월 28일부터 30일까지 매일 저녁 7시에 줌으로 진행하게 될 텐데요. 이번 수련회 주제는 판더링, 곰곰이 생각하다라는 뜻을 갖고 있는 말씀인데, 생각하는 그리스도인이라는 주제로 저희들이 같이 말씀 나누고 토론하고 하는 시간들을 가지려고 합니다. 저도 같이 강의를 목요일과 토요일에 강의하고 설교하고 하겠지만 질문을 위주로 해서 저희들이 목요일에는 인간관계에 대해서 또 우리가 교제하는 일들에 대해서 사람을 생각하는 부분을 같이 말씀을 나누려고 하고 있고요. 토요일에는 미래와 직업과 성취, 우리가 어떠한 가치를 가지고 생각할 것인지 함께 말씀을 통해서 또 여러분의 질문과 대화하는 그런 시간들을 가졌으면 좋겠고, 특별히 29일 금요일에는 신앙과 과학을 주제로 서울대 청문과학부의 우종학 교수님께서 함께 참여해 주셔서 여러분이 많이 궁금해하고 있는 과학과 또 신앙 이 관계를 우리가 어떻게 균형 있게 생각할 것인지, 또 한참 우리를 혼란스럽게 하고 있는 여러 가지 부분들을 우리가 어떻게 정리해 나가면 좋을지 같이 말씀을 듣고 또 여러분의 궁금한 것들을 질문하는 그런 시간들을 가지려고 합니다. 아마 청년부 목자들을 통해서 여러분께 이미 링크가 전달되었고, 또 우리 이재진 집사님과 함께 공부하던 그룹에서 그 우정학 교수님의 책을 요약한 것이 나누어졌을 텐데요. 이걸 꼭 여러분들이 미리 읽고 공부하고 듣고 오셔야 29일에 우정학 교수님께 여러분이 질문할 수 있는 시간들이 더 많아질 것이라고 생각을 합니다. 꼭 참여해 주시고요. 참여를 원하시는 분들은 목자를 통해서 온라인에 사전 등록을 해주시면 좋겠습니다. 어떤 분들이 오시는지 저희들이 알았으면 좋겠고요. 주변의 이웃들에게, 친구들에게 소개해 주셔도 좋겠지만 그분들도 등록할 수 있도록 말씀을 해주시면 저희들이 어떤 분들이 와서 듣고 계시는지 또 함께 하는지 좀 알고 그런 시간들을 가졌으면 좋겠고 더 유익한 시간이 될 것 같습니다. 토요일 늦은 오후 시간에는 우리 청년들이 함께 교제하는 시간들도 있게 될 텐데 다 온라인으로 진행된다는 것 기억해 주시면 좋겠습니다. 이번 주 금요일부터 김동일 목사님의 책 예수로 성경 읽기 공부가 시작됩니다. 다시 하게 되니까요. 금요일 온라인 성경 공부에도 여러분 많이 오셔서 함께 공부했으면 좋겠습니다. 1월 정기 카운슬이 지난 주일 저녁 때 있었는데요. 엠바크와 또 IT 사역을 위해서 저희들이 지난 한 해 동안에 좀 지출이 좀 줄었기 때문에
그 금액을 저희들이 전달하기로 그렇게 했습니다. 그리고 로즈데일 쉘터를 후원하는 이번 학기, 여러분 이번에도 후원금으로 함께 해주셨으면 좋겠고요. 같이 체크를 보내주시면 좋겠습니다. 체크에다가 후원하실 때, 로즈데일 쉘터를 위한 후원을 하실 때는 로즈데일 쉘터라고 또 뭐 그렇게 써주셔서 함께 후원하실 수 있도록 제가 다음 주에 조금 더 자세하게 안내해 드리도록 하겠습니다. 공동의회가 1월 31일 주일 예배 후에 줌으로 열리게 됩니다. 공동의회 때는 여러분들이 전부 다 줌으로 들어오셔야 되고요. 공동의회의 투표 방식은 우리 교우들께 전체 카톡을 통해서 투표할 수 있는 링크를 보내드릴 거예요. 저희들이 그 준비를 위해서 치밀하게 잘 준비할 테니까 이번 안건은 아까도 기도해 주셨던 것처럼 2020년, 21년 결산과 예산 승인을 하게 되는 일들이 있겠고요. 또 하나 중요한 것은 집사 신임과 선출이 있습니다. 저희 교회 그리고 또 장로 선출이 있게 되는데 그 부분을 잠깐 안내해 드리도록 할게요. 저희 그 에임스 반석교회 내규 지난 2020년 1월 달에 있었던 공동의회에서 저희들이 정한 그 정관 내규에 따르면 저희 교회 장로를 선출할 수가 있는데 장로의 자격은 교단 헌법 자격 기준에 준하는 만 40세 이상으로 본교회 등록 후에 2년 이상 및 세례 입교 후 5년을 경과한 분이 되는 것이고요. 카운슬의 추천을 통해서 공동의회에서 투표로 선출하게 됩니다. 임기는 3년이고요. 재신임 3년이 지나면 재신임 절차를 거치는데 장로가 어떤 역할을 하나 하면 성도들의 교리와 생활을 감독, 교육, 격려, 지지하고 목회활동에 협력하고 복음 전도에 참여하고 모든 사람과 교회 공동체에 그리스도의 자비하심을 나타내며 봉사, 구제하는 일들을 해나가게 됩니다. 자신들의 시간과 재능 그리고 재물을 충실하게 사용하여 하나님 나라를 세우는 데 솔선수범하는 일들을 해나가게 되고요. 본인이 속한 공동체, 우리 가정과 교회, 학교, 직장, 사회 및 공의 및 화목을 이루도록 노력하고 다른 사람들을 격려하는 일들을 합니다. 뭐 이걸 한마디로 압축하면 우리 교회 성도들을 양육하는 일을 목회자와 함께 담당하는 그 사역들을 해나가는 그런 장로를 선출하게 됩니다. 저희 교회에서 그동안에 장로가 없었는데 이제 장로를 세울 때가 되었다고 생각을 하고 우리 카운슬에서는 안윤 권사님과 이성환 집사님을 후보로 선출을 했고 이제 여러분이 공동의회 때 함께 투표해서 결정하게 되면 장로가 세워지게 됩니다. 참 감사하고 저희들에게는 참 복된 일이라고 생각을 하고요. 대신 우리가 꼭 생각해야 되는 것은 장로라는 직분이 그동안에 이분들이 뭐 수고하셨으니까 그분들에게 이러한 직분을 선물처럼 드리는 것이 전혀 아닙니다. 이러한 기능이 필요하기 때문에 이 기능을 담당할 수 있는 그러한 사람으로 저희들이 세워가는 것이니까 장로할 때가 됐네 뭐 그런 소리 우리 교회에서는 안 했으면 좋겠고 우리 교회에서 귀한 목양을 함께 담당할 그런 사람을 세우는 것이다 라고 생각하고 여러분이 마음에 기도하시면서 공동의회 때 결정이 되었으면 좋겠다 생각을 하고 있습니다. 저희 교회에서는 또한 집사 직분도 3년마다 우리가 그 재신임을 하기로 하고 있습니다. 집사의 자격은 교단 헌법 자격 기준에 준하는 만 30세 이상으로 본교회 등록 후에 6개월 이상 세례 및 입교 후 1년이 지난 분들로 집사로 섬길 수가 있는데요. 카운슬의 추천과 공동의회 투표로 선출하게 되고 임기는 3년이고 재신임 절차를 거칩니다. 여기 나와 있는 의무와 역할 여러분들이 잘 보셨으면 좋겠고 자신들의 시간과 재능 그리고 재물을 충실하게 사용해서 우리 교회 또 하나님 나라를 세우는 데 솔선수범하는 일들을 해나가야 된다라는 것이죠. 뭐 헌금 생활이라든지 교회를 섬기는 일에 뒤로 빼지 않고 적극적으로 함께 자발적으로 잘 참여할 수 있는 그런 분들이어야 한다라는 내용입니다. 그런데 이 사역을 3년이 지난 다음에 계속해서 여러분들이 하기를 원하시고 또 기쁜 마음으로 그 일들을 감당하기를 원하신다면 저희들이 재신임 절차를 거치게 됩니다. 만약에 3년이 지나고 나서
뭐 나는 한 1년 정도 쉬었으면 좋겠는데요 하시는 분들은 꼭 말씀을 해주셔야 되고, 그런 분들이 다시 또 사역에 임할 때도 마찬가지로 재신임 절차를 거치게 된다는 것들을 말씀을 드리고요. 이 모든 과정은 제가 여러분께 일일이 전화를 드릴 것이고요. 전화 드리고 저와 같이 이야기하신 다음에 결정하셔서 내가 계속해서 섬기겠습니다. 또 집사로, 그동안에 교회에서 집사로 선출되지 않았지만 집사로 섬기기 원합니다 하시는 분들은 이 자격 기준에 준하는 분들을 제가 여러분께 전화를 드리고 여러분께서 저한테 확답을 해주시면 그 분들을 재신임에 또 그분들을 선출할 수 있도록 투표하는 과정들을 진행하게 될 것입니다. 여러분께서 그렇게 우리 교회에 있는 이 내규들을 잘 이해하시고 함께 해주셨으면 좋겠고요. 재신임 절차를 거치는 것이 우리가 그분을 이렇게 판단하고 안 되겠네, 되겠네, 그런 식으로 판단하는 거 아니라는 거 꼭 생각해 주시고, 우리 모두가 함께 마음을 모으고 함께 잘 협력하자라는 그런 마음을 갖고 마음을 새롭게 하는 그런 과정에서 3년의 재신임 절차를 거치는 것이니까 여러분들이 잘 이해하고 따라 주셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘은 엠바크에서 사역하시는 우리 여러분께서 아마 보고 계시는 얼굴이 계실지 모르겠는데, 제가 잠깐 손을 흔들어 주시는 우리 윤킴초라고 되어 있는데요. 저는 김연경이라고 하고요. 지금 엠바크에서 Director of Communications로 있고, 그 다음에 또 Rise AmeriCorps 프로그램이라고 그걸 또 Interim Director로 같이 지금 일을 하고 있는데, 제가 한국말로 이렇게 발표하는 게 대학교 때 말고 없어요. 그래서 이렇게 조금 awkward하고 그래도 이렇게 좀 이해해 주시고요. 간단하게 제가 코비드 관련된 저희가 하는 일을 소개해 드릴게요. 저는 엠바크에 한 6월 정도, 작년 6월에 조인하게 됐고, 코비드 때문에 사실은 제가 조인하게 됐거든요. 커뮤니케이션이 너무너무 중요해져가지고, 왜냐면 everybody went home and they stayed home. 그리고 정보를 다 TV나 뉴스를 통해서 받고 있었기 때문에 난민들이 영어를 다 못하고 읽지도 못하고 말도 못하고, 그리고 더 안타까운 거는 자기 나라 언어도 읽고 쓰지를 못해요. 그러니까 너무너무 안타깝잖아요. 그 페이퍼 자기 나라 말도 읽고 쓰지를 못하기 때문에 정보를 다 오디오로 들어야 돼요. 누가 말을 해주거나 전화를 해서 정보를 알려주거나 이런 상황이었기 때문에, 그때 코비드로 다 everybody stay home and take care of yourself 이렇게 했을 때 정보가 전혀 집으로 가고 있지 않았어요. 그래서 3월부터 되게 문제가 되게 심각해졌는데, 제가 조인을 하고 코비드 관련 스토리를 제가 되게 많이 컬렉트하기 시작했거든요. 우리 단체가 난민들을 돕고 있을 때 저는 그 스토리를 많이 컬렉트를 하고 있었어요. 그 스토리 중에 하나를 제가 보여드릴게요. 이분은 버마에서 온 엄마인데 아이들이 넷이 있고, 남편은 타이슨 미패킹 플랜트에서 일을 하고 있었어요. I hope it works. 들리시나요? Lesina pa berasen kanin COVID-19 na positive ni di kan siya taka chuanin rirute po mang ang MMA mase narsina anlo pondan china chuan nang very positive to chuan chung te po an positive te na chance 99% to anin ti taka chuan ke ni po ka chuak bak thei mi alo ki kan in chunga kali kan oma mi som pali chung ka chuak thei mi alo om kan ni taka chuan ti kanin fa te nen hian kan fa ti hi kan sian ma kanin kan fa ti an lo kai to ngem ti ngai to na sim te Jodin tuna te hanin gate po hi ka pangte alo sa ve a kwat te thalo tiangin kan no om beta ka jodin no pangte po ngai to sim khan rilu ha no pang ai in han siam sak do te point put bun lo te le max mang lo te po hen kan siam gam lo sim te po kha nu tan chona shom na lai berani a jodin chung kwa fa te nen po du to ka in ko ngam lo kan om te po kha hen an nai na
mi cảnh hồi tự nhiên thiếu sự ấm bèo pola soi đủ gì. 그래서 이렇게 많은 분들이 코비드가 걸려가지고 이렇게 힘든 상황이었었거든요. 3월부터. 그래서 저희가 거의 그냥 크라이시스 모드로 들어가가지고 헬프라인이라는 거를 만들었어요. 그러니까 사람들이 인버크로 전화를 하니까 이렇게 아프면 인버크로 전화하지 뭐 병원이나 이런 데를 찾지 않는 거예요. 언어 때문에. 그래서 저희가 전화를 받기 시작했는데 이런 말들 하는 거야. I'm scared I will die. Who's gonna take care of my children? 내가 죽으면 우리 아이들은 어떡하냐. I can't breathe, but I can't go to the doctor because I don't have money. I have lupus and asthma. I'm afraid I will die if I keep working. 문제가 뭐냐면 아파도 일을 해야 되는 거예요. 왜냐하면 there's no option. 그리고 일을 그만두지 못하는 이유는 there is no other option for another job. meatpacking plant 아니면 갈 곳이 없는 거예요. 일할 수 있는 옵션이 없는 거예요. 그래서 아파도 일을 하고 그리고 정보가 없기 때문에 이게 진짜 죽을 수 있는 바이러스인지도 잘 몰랐고 처음에는 그래서 정보가 없었기 때문에 되게 힘든 상황이었어요. 3월에서 한 5월 정도. 그래서 저희가 딴 거로 보여드릴게요. 저희가 그때 3월부터 정말 바빴을 때는 하루에 100통이 넘는 전화가 걸려왔었거든요. 도와달라 아니면 코비드가 뭐냐 도대체 이게 어떤 바이러스냐 정보를 달라 그런 전화들 그리고 그런 전화 하시는 분들은 95% were essential workers. So basically meatpacking plant에서 일하는 분들이었어요. 일을 그만두지 못하는 그런 워커들. 그래서 저희가 이제 도울 수 있었던 이유는 Embark에서 Rise AmeriCorps이라는 프로그램을 하고 있거든요. AmeriCorps 알고 계신지 모르겠지만 이게 약간 Red Cross Youth 같이 적십자처럼 그 National Volunteer Organization인데 그 밑에 저희가 난민들을 돕는 프로그램을 하나 이렇게 맡고 있어요. 그래서 지금 이렇게 보시면 아이오와 여러 시리에 저희가 이제 호스트 사이트들이 많은데 저희가 AmeriCorps 멤버들을 모집할 때 immigrant and refugee background가 있는 친구들을 모집해요. 그래서 지금 보면은 they speak 35 languages and they're from 15 different countries. 이게 왜 중요하냐면 난민들은 지금 버마나 아프리카 컨트리에서 오는데 언어가 되게 popular하지 않고 very very unique. 그래서 저희도 막 한 번도 들어보지 못한 언어들 Korean, 뭐 Chin, Hakka Chin, Congo, Kunama language 우리가 막 들어보지도 못한 언어를 스피크하고 있기 때문에 도와줄 수 있는 아웃렛이 별로 없어요. 저희 말고는. 그래서 저희가 이렇게 많은 랭귀지를 스피크하고 있기 때문에 we were able to help them with their needs during COVID. 그래서 또 저희가 시작한 게 뭐냐면 everyday 뉴스를 했어요. 그러니까 national and local 뉴스를 저희가 이제 읽고 그거를 난민들에게 되게 중요한 뉴스만 골라서 영어 스크립트를 만들고 그거를 13개 언어로 쿠나마, 뭐 Burmese, Korean, Koreani 이런 되게 유니크한 랭귀지로 13개 랭귀지로 everyday 코비드 뉴스를 막 내보냈어요. 3월부터 지금도 하고 있고 그걸 유튜브로 막 내보내고 그래서 저희가 지금 over 60만 뷰 넘었거든요. 그리고 되게 인트레스팅한 건 뭐냐면 아이오와뿐만 아니라 지금 캐나다, 타일랜드, 오스트레일리아 이런 데서도 저희 뉴스를 보고 있어요. 이게 뭘 뜻하냐면 이들을 위한 정보가 별로 없다는 거죠. 다른 나라에서도.
그래서 되게 저희가 이걸 되게 열심히 하고 있는데 난민들이 이걸 보고 저희한테 이제 고맙다고 연락이 오는데 I do not watch TV and I do not hear news. 왜냐면 알아듣지 못하기 때문에 with your videos I'm more informed of what is happening. So it's very important to know what's out there so that you can use it. 그러니까 알지 못하면 정보가 없으면 내가 도움을 청할 수 없잖아요. 그래서 저희가 그런 걸 되게 많이 제공해 주려고 노력을 하고 있어요. 이런 도움이 있고 너희가 이런 도움을 요청할 수 있다. 그리고 그 도움을 받을 수 있게 저희가 많이 도와주고 있어요. 그리고 기본적으로 이제 푸드 팬트리에서 이제 음식 같은 것도 저희가 딜리버리 많이 하고 있거든요. 그래서 코비드가 되게 심했을 때는 집에서 나오지 못하기 때문에 그리고 난민들은 되게 순수하고 순수하기 때문에 코비드면 집에 있어. 그럼 집에 있는 거예요. For 2 weeks. 그러면 이제 먹을 게 없잖아요. 그냥 못 먹고 있는 거예요. 그러면 이제 저희가 음식을 집 앞까지 갖다 주는 거죠. 그래서 그런 난민들도 되게 많았고 그리고 코비드 때문에 일을 그만두거나 이제 일을 못 하게 됐는데 내가 푸드 팬트리가 이 아이오와에 푸드 팬트리가 있고 그다음에 unemployment benefit 같은 게 있고 이런 걸 모르기 때문에 그냥 없이 산 거예요. 한 3개월 동안. 그러다가 너무 배고프고 힘들어서 걸어 다니다가 어디에서 Embark라는 단체가 있다는 걸 듣고 전화가 왔어요. 전화를 해 가지고 나 지금 3주 동안 별로 못 먹었다. 그리고 음식을 찾기 위해서 내가 지금 걷고 있는데 이제 집을 못 찾겠다. 정신이 너무 없고 너무 힘드니까 좀 살려달라고. 그런 전화도 많이 와요. 그래서 저희가 지금은 이제 코비드에 대한 정보도 이제 많이 갖고 도움도 많이 갖기 때문에 약간 안정화됐거든요. 근데 지금 이제 문제는 뭐냐면 지금 2021에 저희가 할 일이 뭐냐면 그 vaccine education and distribution 이게 되게 지금 중요해 가지고 지금 저희가 Polk County Public Health, Lynn County, 뭐 Black Hawk County, all these different health departments 하고 지금 많이 일을 하고 있어요. 서베이도 많이 하고 있고 지금 난민들이 백신에 대해서 어떤 생각을 갖고 있고 지금 현 상황이 어떤가. 그래서 지금 vaccine education을 embark해서 많이 할 거고요. 뉴스를 통해서. 그다음에 general assistance application and follow-up, food stamp application 이런 걸 저희가 많이 해요. 왜냐하면 그런 애플리케이션들이 다 영어기 때문에 이들이 할 수가 없고 팔로우업이 안 돼요. 그래서 general assistance 같은 뭐 이제 폴 카운티에서 이제 좀 힘든 사람들 돕는 그 pocket of money가 있는데 이걸 프로세싱을 하려면 오래 걸리면 막 4개월도 걸리고 그러거든요. 이제 그런 팔로우업을 저희가 하고 있고 그다음에 코비드 때문에 일을 못 하는 사람들이 지금 eviction 위기에 있어 가지고 집에서 킥아웃 당한 분들이 되게 많아요. 왜냐하면 이 eviction에 대해서 모르니까 레터가 와도 읽지 못하고 이제 킥아웃 당하는 상황을 또 모르니까 그 절차를 밟지 못하고 해서 갑자기 막 경찰이 와가지고 너 오늘 나가야 된다 이런 상황까지 오는 난민들도 되게 많고 이런 prevention work 많이 하고 있고요. 그 다음에 food delivery도 많이 하고 있어요. 지금 USDA and 뭐 DMARC 이런 different food pantry하고 같이 일하면서 every Wednesday we ship out nearly 100 boxes of food to families. So 이런 일 되게 많이 하고 있어요. 그래서 저기 한인 교회에서 기도도 많이 해주시고 도네이션도 해주시고 저희 너무너무 감사드리고 제가 인사가 많이 늦었는데 이렇게 초대해 주셔서 너무너무 감사드리고요. 시간이 많이 없어서 제가 막 되게 rush through 했는데 궁금하시고 질문이 있으시면 저한테 직접 이메일 보내셔도 돼요.
여러분께서 이제 그동안에 같이 우리 교회에서 함께 헌금하고 또 후원하고 했던 일들이 어떻게 진행된다는 것들을 이제 아셨으니까 조금 더 기도하시면서 함께 이 일에 동참해 주셨으면 좋겠고요. 꼭 기억하셔야 되는 것은 이번에 저희들이 그 엠바크와 또 IT를 위해서 후원하는 그 기금은 작년에 저희가 지출을 했던 것들 그 부분들에 있어서 좀 남아있는 부분들이 있어서 후원을 하는 것이고요. 여러분은 이제 로즈데일 쉘터를 위한 후원에 또 함께 동참해 주셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 함께 해 주셔서 감사하고 여러분의 모든 일들이 또 보람 있게 아름답게 쓰여질 수 있었으면 좋겠습니다. 자, 오늘 시간이 많이 갔는데 곧장 설교로 들어가도록 할게요. 자, 오늘 저희들이 나눌 말씀은 요한계시록 19번째 말씀이고요. 요한계시록 13장 말씀을 저희들이 같이 읽고 말씀 나누도록 하겠습니다. 본문을 우리가 꼭 읽어야 될 것 같아서 본문을 우리 함께 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 나는 바다에서 짐승 하나가 올라오는 것을 보았습니다. 그 짐승은 뿔 10과 머리 7이 달려 있었는데 그 뿔 하나하나에 왕관을 쓰고 있고 그 머리 하나하나에는 하나님을 모독하는 이름이 붙어 있었습니다. 내가 본 그 짐승은 표범과 비슷한데 그 발은 곰의 발과 같고 그 입은 사자의 입과 같았습니다. 그 용이 자기 힘과 왕위와 큰 권세를 이 짐승에게 주었습니다. 그 머리들 가운데 하나는 치명상을 입은 듯 하였습니다. 그러나 그 치명적인 상처가 나으니 온 세상은 놀라서 그 짐승을 따라갔습니다. 용이 그 짐승에게 권세를 주니 사람들은 그 용에게 경배했습니다. 또 그들은 누가 이 짐승과 같으랴, 누가 이 짐승과 맞서서 싸울 수 있으랴 하고 말하면서 그 짐승에게 경배하였습니다. 그 짐승은 큰 소리를 치며 하나님을 모독하는 말을 하는 입을 받고 42달 동안 활동한 권세를 받았습니다. 그 짐승은 입을 열어서 하나님을 모독하였으니 하나님의 이름과 거처와 하늘에 사는 이들을 모독하였습니다. 그 짐승은 성도들과 싸워서 이길 것을 허락받고 또 모든 종족과 백성과 언어와 민족을 다스리는 권세를 받았습니다. 그러므로 땅 위에 사는 사람 가운데서 죽임을 당한 어린 양의 생명책에 창세 때부터 이름이 기록되어 있지 않은 사람은 모두 그에게 경배할 것입니다. 귀가 있는 사람은 들으십시오. 사로잡혀 가기로 되어 있는 사람이면 사로잡혀 갈 것이요 칼에 맞아서 죽임을 당하기로 되어 있는 사람이면 칼에 맞아서 죽임을 당할 것이다. 여기에 성도들의 인내와 믿음이 필요합니다. 나는 또 땅에서 다른 짐승 하나가 올라오는 것을 보았습니다. 그것은 어린 양처럼 뿔이 둘 있고 용처럼 말을 하였습니다. 이 짐승은 첫째 짐승이 가진 모든 권세를 그 첫째 짐승을 대신하여 행사하였습니다. 이 짐승은 땅과 땅 위에 사는 모든 사람들로 하여금 치명상에서 나음을 받은 그 첫째 짐승에게 절하게 하였습니다. 또 그 짐승은 큰 기적들을 행하였는데 사람들이 보는 앞에서 하늘에서 불이 땅에 내려오게도 하였습니다. 그리고 그 첫째 짐승을 대신해서 행하도록 허락받은 그 기적들을 믿기로 해서 땅 위에 사는 사람들을 미혹하였습니다. 땅 위에 사는 사람들에게 칼에 맞아서 상처를 입고서도 살아난 그 짐승을 위하여 우상을 만들라고 말하였습니다. 그리고 둘째 짐승이 능력을 받아서 첫째 짐승의 우상에게 생기를 넣어주고 그 짐승의 우상으로 하여금 말을 하게도 하고 또 우상에게 경배하지 않는 사람은 모두 죽임을 당하게도 하였습니다. 또 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종이나 할 것 없이 다 그들의 오른손이나 이마에 표를 받게 하였습니다. 누구든지 이 표를 가진 사람, 곧 그 짐승의 이름이나 그 이름을 나타내는 숫자로 표가 찍힌 사람이 아니면 아무도 팔거나 사거나 할 수 없게 하였습니다. 여기에 지혜가 필요합니다. 지각이 있는 사람은 그 짐승을 상징하는 숫자를 세어보십시오. 그 수는 어떤 사람을 가리키는데 그 수는 666입니다. 아멘. 여러분, 그 요한계시록 하면은 요한계시록에 나와 있는 내용이 뭔지는 몰라도 666 하면 거기서 많이 듣던 소리인데 하고 생각하는 분들이 꽤 많으리라 저는 생각하고 있는데 여러분 어떠세요? 666은 어디서 많이 들어보신 것 같지요?
어디 이렇게 서울에서 뭐 지나다니다 보면 뭐 666, 뭐 베리칩 뭐 등등의 여러 가지 소리를 하는 사람들도 많이 있는 것을 보게 되고, 또 요한계시록에서 제일 유명한 장, 또 요한계시록에서 제일 사람들이 많이 주목해서 보는 말씀이 바로 오늘 이 장인데 13장인데 13장의 내용은 크게 두 마리 짐승에 대한 내용들로 기록되어 있다라는 것들을 저희들이 우선 알고 진행을 하면 좋을 것 같습니다. 제가 오늘 좀 빨리 설교를 진행할 테니까 여러분 정신을 똑바로 차리시고 들으셔야 할 것 같습니다. 13장을 잘 이해하려면 12장에서 무슨 내용을 말하고 있는지를 알고 있어야 합니다. 우리가 지난주에 봤던 12장에서는 사탄이 그리스도와 교회를 공격하려고 하지만 결국 실패한다. 하나님은 끝까지 교회를 보호하신다. 그 내용들을 말하고 있는 것들을 볼 수 있었지요. 하나님이 끝까지 교회를 보호하시고 사탄은 교회를 공격하는 일에 실패하고 아무런 권세가 없는데, 오늘 그 사탄이 어떤 일들을 하고 있는지를 보여주고 있는 것이 바로 13장입니다. 13장에서는 용, 사탄, 우리가 12장에서 봤던 그 용이 사탄이라고 배웠었죠. 그 용에게 속한 두 짐승이 나타나 있습니다. 1절부터 10절까지는 첫째 짐승의 이야기, 11절부터 18절까지는 둘째 짐승의 이야기가 진행이 될 텐데요. 그러면 이 짐승들을 알아봅시다. 어떤 특징이 있고 어떤 일들을 하는지. 첫째 짐승은 1절부터 10절까지 나타나기도 하고 16절에서 18절에 있기도 한데, 16절에서 이런 이야기를 하죠. 모든 자에게 오른손이나 이마에 표를 받게 한다. 그리고 17절에서 이 표는 짐승의 이름 또는 그 이름의 수다라고 말하고 있는 것을 저희들이 이 13장을 통해서는 굉장히 주목해서 보게 됩니다. 그것이 무엇인지를 여러분과 함께 잠시 이야기를 나누려고 할 텐데요. 이 표는 짐승의 이름을 나타낸다. 어떤 사람을 가리키는데 짐승의 이름이다라고 말하고 있어요. 그런데 그 이름을 나타내는 것이 무엇인가 하면 이름을 숫자로 표현하고 있다는 거예요. 이 이름이다. 그런데 그것은 숫자다라는 거예요. 숫자인데 이름이라는 거죠. 자, 18절에 이름의 숫자가 666이라고 했었어요. 그런데 그 666은 짐승의 이름을 숫자로 환산해서 표현한 것이다 라는 거죠. 이것을 이해하려면 이런 지식이 먼저 필요합니다. 666이라는 숫자가 있는데 그것을 숫자적으로 역추적해 보는 거죠. 어떤 사람의 이름인가? 그러면 그 짐승이 무엇인지, 누구인지를 밝힐 수가 있는 거죠. 당시에 헬라어와 히브리어는 각 철자마다 음가를 가지고 있었어요. 이름을 숫자로 환산하는 것이 강했다는 거고, 그것을 우리가 그 예수로 성경에서도 잠깐 배웠지만 게마트리아라는 그런 용어를 씁니다. 그래서 숫자가 이름이 될 수 있고, 이름 각 철자마다 각 숫자를 나타내는 것이 되는데, 그것을 보게 되면 바로 666이라는 숫자가 나온다. 그러면 그 이름이 무엇인가? 근데 대부분의 학자들이 이 666을 네로 황제의 이름과 관련이 있다라고 주장을 하고 있어요. 네로 황제, 헬라어로는 네론 카프사르라는 말이 있는데, 그것을 히브리어로 음역하면 여러분 표에 지금 나타나 있는데 이러한 히브리어거든요. 이것이 이 단어들로 나타나게 됩니다. N, R, W, N 이것을 뜻하는 말들이 여기 히브리어로 기록되어 있는 거예요. 히브리어는 그 오른쪽에서부터 왼쪽으로 읽지요. 자, 그런데 이 네로 황제, 네로가 황제 네로를 말하고 있는 이것을 여러분 여기 숫자 보이세요? 그 50 플러스 R, 또 200 플러스 W, 6 플러스 팩토리얼하고 N, 또 50 플러스 Q, 100 플러스 S, 영어로 지금 말하고 있는 거예요. 제가 60 플러스 R, 이것을 하면 200, 그리고 666이라는 그런 숫자가 나온다라는 것을 말해주고 있어요. 자, N은 50을 나타내는 것이고, 제가 잘못 설명했네요. N은 50을 나타내고, R은 200, W는 6, 그리고 Q는 100, S는 60, R은 200. 이것을 더하면 666이 나오는데, 이 이름, 네로라는 이름, 네로 황제라는 이름을 히브리어로 음역하면 이러한 숫자로 나타나게 된다. 그래서 666이라는 숫자는 결국 네로를 가리키는 말이다라는 거죠. 우리가 굉장히 좀 유치하지만 아주 지금 우리 시대에는 뭐로 볼까? 여러분 전화기에 보면 알파벳 하나하나 그 숫자와 연결된 거 보신 분들 있죠? 그런 식으로 이렇게 숫자가 정해진다라는 거죠. 그러면
네로 황제를 왜 지금 여기서 언급하는가를 이유를 알아야 되겠죠. 네로 황제는 AD 68년에 사망을 했는데 요한계시록이 쓰여지고 있는 것은 AD 90년에서 100년 사이에 기록되고 있는 거죠. 그러니까 요한계시록에서 하나님께서 말씀하고 계시는 것은 요한에게 이러한 계시를 주고 계신 것인데, 과거에 네로 황제를 거론하시면서 그가 폭군이었다, 기독교인들에게 상당한 상처를 안긴 인물이다라는 것들을 말씀해 주고 있는 거예요. 그러면서 네로 황제를 모델로 해서 로마 제국의 모든 황제들이 바로 이렇게 네로를 대표적으로 하는 인물로 해서 지금 이 땅에 있는 성도와 교회들을 핍박하고 괴롭히는 자들이 바로 이 네로 황제, 로마의 그 황제 권력이다라고 있는 것을 그것을 말해주고 있는 거예요. 그래서 오늘 두 마리의 짐승이 나타나는데 그 중에 첫째 짐승은 네로 황제를 대표로 하는 로마 제국 황제를 의미하고 있는 것이다라고 우리가 생각하면 된다라는 것이에요. 즉 아주 강력한 통치 권력을 가지고서 지금 이 과거에 이 교회 공동체를 압박하고 핍박했던 그 존재를 가리키고 있는 말이다라고 볼 수 있는 것이죠. 그럼 그 첫째 짐승이 어떤 특징을 가지고 있는가? 10뿔과 7머리를 가지고 있다. 12장의 용의 특징과 일치하는 것들을 보게 되죠. 그러면서 어떤 일들을 하는가? 하나님을 대적하고 하나님의 백성들을 핍박하는 세상 세력을 가리키고 있는 것이죠. 용과 짐승, 사탄과 로마 제국의 황제가 바로 연결되어 있어서 이들이 결국 하나님의 공동체, 교회 공동체를 핍박하는 그런 존재로 있었다. 그렇게 지금 이 시대의 교회가 고통당하고 있다라는 것들을 말해주고 있는 것입니다. 첫째 짐승은 어떤 특징을 가지고 있는가? 폭력적이라는 거죠. 다니엘서에도 나타나고 있었던 사자와 곰과 표범이 오늘 본문에도 같이 나타나고 있는데, 그것을 단순히 사자와 곰이나 표범이다 뭐 그런 식으로 말하지 않았고, 곰의 발, 사자의 입, 그런 식으로 말하고 있죠. 그것은 바로 그가 얼마나 폭력적인가를 말해주고 있는 거예요. 폭력성을 강조하고 있는 거죠. 이 폭력이 어떤 일들을 행하는가? 하나님을 향한 폭력을 행하고 있다. 하나님의 이름을 모독하고 있다라는 거죠. 하나님을 향한 강력한 저항이 결국 그 사탄의 세력이 하나님의 이름에 대해서 모독하고 있는 것으로 나타나고 있다라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 이것이 첫째 짐승의 특징이에요. 또 하나는 그 용이 권세를 주었다라고 말하고 있습니다. 용은 사탄이죠. 사탄이 이 첫째 짐승에게 권세를 주었어요. 세상 권력을 가지고 있는 이 강력한 로마 제국에 이 사탄이 권세를 주어서 짐승의 능력과 보좌와 권세가 그 용으로부터 와서 굉장한 능력들을 발휘하고 있는데, 그렇게 세상에서 보여지고 많은 이들이 그를 놀라워하고 이렇게 바라보고 있고 그에게 핍박을 당하고 있는데, 우리는 이미 알잖아요. 무엇을 알고 있는가 하면 12장에서 이 용은 아무런 능력과 권세가 없다는 거죠. 하나님으로부터 이미 그것들을 다 빼앗기고 패배했다라는 거죠. 그래서 용이 주는 능력과 권세는 결국 거짓과 허상이다라는 거예요. 하나님을 대적하고 하나님의 이름을 모독하는 것으로 그가 떵떵거리고 있지만 결국 그는 하나님의 상대가 되지 못한다라는 것들을 우리들은 생각하면서 이 첫째 짐승을 바라보아야 한다는 것입니다. 그런데 이것이 왜 네로와 연결이 되어 있는가를 한 번 더 생각해 봐야 되겠죠. 이 본문 속에서는 네로의 귀환 또는 회복에 대한 소문을 말해주고 있어요. 상처가 낫게 되었다, 죽었다가 낫게 되었다, 뭐 다 죽을 뻔했다가 낫게 되었다라고 말하고 있는 거죠. 사실상 네로는 굉장한 위기에 처했던 일들이 있었습니다. 전쟁에서 그 칼에 상하고 죽게 되었었는데 결국 그 상처를 회복하고 귀환한다는 소문들이 들리고 있었거든요. 로마에는 그런 일들이 분명히 있었습니다. 근데 그 소문을 그대로 가지고 와서 이 짐승이, 첫째 짐승이, 다시 말하면 네로과 이 로마가 굉장한 위기를 겪고 있었지만 결국 귀환하고 회복된다, 짐승의 힘이 회복되고 있다는 것을 보이려는 의도로 지금 이 말씀이 쓰여지고 있는 거죠. 네로 황제는 아까도 말했듯이 단순히 네로 황제 한 사람만이 아니라 로마 제국 전체의 그 권력들을 말하고 있는 것이라고 말씀드렸었죠. 이 로마 제국의 황제의 능력과 권세가 굉장히 강해지고 하나님과 그의 백성들을 대적하고 핍박하는 그 로마의 능력이 더 강하게 나타나고 있다라는 사실들을 말해주고 있는 것이거든요. 그러면 여기서 무슨 일을 우리가 연상해 볼 수 있는가? 짐승의 죽음 또는 부활 또는 그가 갖고 있는 우주적 통치 등등을 우리들이 생각해 볼 수 있다는 것입니다. 왜 이런 일들이 나타나고 있을까? 왜 짐승이 다 죽어가다가 다시 살아나고 꼭 부활하는 것처럼
그리고 우주적으로 모든 권세를 가지고 통치하고 있는 것들을 왜 말하고 있는가? 그것은 그리스도의 죽음과 부활과 통치를 패러디한 것에 불과하다라는 거예요. 지금 그리스도께서는 죽으시고 부활하셨잖아요. 여러분, 우리는 그리스도를 그렇게 따르고 있잖아요. 그 우리를 위해서 죽으셨고 부활하셨던 예수님을 우리가 따르고 믿고 있는데, 지금 이 짐승이 그러한 모습들을 그대로 패러디해서 나타내주고 있는 거예요. 짐승은 그런데 완전히 죽은 게 아니죠. 상처를 입게, 아주 깊은 상처를 입었다가 그것이 회복되어서 지금 권세를 부리고 있는 것이거든요. 우주적으로 통치하고 있는 것 같지만 결국에는 시간적으로 공간적으로 제한이 있다는 것들을 우리들은 잊어서는 안 된다는 것이죠. 결국 그가 보여주고 있는 뭐 부활과 회복 또는 이 강력한 통치, 그런 것들은 패러디에 불과하다라는 거예요. 짐승의 죽음과 부활과 통치는 그리스도와 완전히 다른 것이죠. 그런데 그리스도인들이 보기에 와, 저 다 죽어가는 것 같았는데, 로마 황제의 권력이 이제는 뭔가 사그러드는 것 같았는데 다시 일어나는 것을 보니까 이거는 우리가 상대할 수 없는 강력한 능력을 갖고 있는 것이 아니야? 저가 부활하고 있는 것들을 보니까 저것은 영원한 통치가 아닌가? 뭐 그런 식으로 그리스도인들이 현혹될 수도 있겠다라는 것이죠. 그런 권세들을 보여주고 있는 것이 이 첫째 짐승의 모습이다라는 것입니다. 그러나 그것은 패러디에 불과한 것이다라는 것을 우리가 꼭 기억해야 되는 것이죠. 그러면서 생각해야 되는 것이 무엇인가 하면 이 짐승이 받은 상처입니다. 짐승이 상처를 깊이 입게 되었는데 그 상처는 치명적인 상처를 뜻하는 거예요. 그것은 재앙이라는 의미로도 사용되고 있는 것이죠. 앞에서 우리가 재앙이라는 말로 쓰여지고 있던 똑같은 단어가 이 짐승이 받았던 상처라는 것입니다. 이것은 결국 하나님의 심판에 의한 것이다라는 것을 기억해야 되는 거예요. 짐승은 이 네로 황제로 대표하고 되고 있는 로마 제국은 하나님의 심판을 받은 그 존재라는 사실을 우리가 기억해야 되는 것이죠. 하나님은 분명히 그들을 심판할 것이다라는 거예요. 우리가 창세기 3장 15절에서도 여자의 후손이 내 머리를 상하게 할 것이다라고 말씀하시는 우리 주님의 말씀이 있었고, 여자의 후손을 통해서 받은 이 깊은, 용에게도 이러한 상처와 깊은 그 치명타가 있었던 것처럼 첫째 짐승에게도 똑같이 이러한 깊은 상처가 있다는 것들을 우리가 기억하게 된다면, 이것은 하나님께서 그를 심판하셨기 때문에 우리가 거기에 대해서 두려워하거나 무서워할 필요가 없다라는 것을 꼭 기억해야 된다는 것입니다. 그런데 우리는 또 한 가지 여기서 생각해 보게 되는 것이, 왜 짐승이 우리가 42개월 3년 반의 그런 기간 1260일 그 기간 동안 우리는 분명히 왕노릇한다라는 것들을 배웠었는데, 이러한 때에 짐승도 같이 이 교회 공동체를 괴롭히고 있는 것들을 보면서 우리는 여기서 무엇을 생각해야 되는가, 우리 마음속에 한번 곰곰이 생각해 봐야 될 필요가 있는 거죠. 거룩한 성이 이방인들에게 짓밟히는 기간이 42개월이었고 두 증인이 증언의 사역을 하는 기간도 42개월이었고 여인, 우리가 12장에서 보았던 여인 교회 공동체, 그가 광야에서 보호와 양육을 받는 기간도 42개월이었어요. 이것을 우리는 어떤 기간이라고 보았나 하면 그리스도의 초림, 그리스도께서 오셨던 때부터 시작해서 다시 오시는 그때까지의 기간을 다 통칭해서 말하는 그 상징적인 기간을 42개월이라고 말하고 있다라고 보는 것이죠. 그러면 여기서 이 두 가지가 함께 나타나요. 교회 공동체가 왕적으로 이 땅을 통치하는, 하나님의 복음이 온전히 증거되는 그 모든 기간들이 바로 이 시간 42개월이고, 그런데 그 기간 똑같은 때에 짐승과 용의 왕성한 활동이 나타나는 때도 마찬가지 42개월, 이 3년 반의 기간들을 말하고 있는 것이다. 그렇다면 우리는 여기서 무엇을 보아야 하는가? 여러분 지금 보고 계신 영어 단어 already but not yet. 이미 하나님의 나라는 우리들에게 약속되었고 성취된 것들을 우리가 누려가고 있지만 아직까지 우리가 모든 것들이 완성되어서 또 완벽하게 이루어져서 영원한 하나님의 그 통치와 하나님께서 우리들에게 허락하시는 그 평화를, 그것만을 누리는 그런 시간들로는 아직 완성되지 않은, 이미 약속받아서 이미 우리가 누리고 있지만 다 완성되지 않은 already but not yet 이라는 말로서 설명되는 이 기간을 말하고 있다라는 것으로 우리가 생각해 볼 수 있는 것이죠.
짐승도 이 땅에서 지금 활동하고 있습니다. 사단의 그 권세들이 아주 강력하게 활동하고 있는 것들을 보게 됩니다. 그러나 그것에 우리가 주눅들지 않아요. 우리도 마찬가지로 하나님 나라의 복음과 그 능력의 온전한 통치를 이 땅에 실현해 나가면서 살아가고 있는 것이 바로 이 성도들의 모습이다라는 것들을 우리가 생각해야 된다는 것이죠. 이것이 이원화되어서 우리는 뭐 어디에 들어가 있으면, 교회에 뭐 안전한 곳에 들어가 있으면 우리는 여기서는 굉장히 거룩한 삶을 살아가게 되니까 거기에만 있어야 되는 것이고, 세상에서 우리가 살아가고 있는 일상 속에서는 뭐 악한 일들이 있으니까 거기는 전혀 나가지 못하고, 그런 것들이 아니라 우리가 누려가고 있는 이 세상의 모든 것 속에 하나님의 통치를 온전히 실현하고 그 약속을 받은 사람답게 담대하게 살아가는데, 그 속에서 지금도 교회 공동체를 공격하려는, 믿지 않는 사람들을 계속해서 공격하려는 이 사단의 권세가 있다는 것을 알고 우리가 분별하고 하나님의 뜻을 온전히 증언하며 살아가야 되는 것이 우리들의 모습이다라는 것을, 우리들의 정체성이다라는 것을 우리가 꼭 기억할 수 있어야 되겠다라는 말씀을 우리가 오늘 이 말씀을 통해서 보게 되는 것입니다. 짐승은 어떤 활동을 하고 있는가? 비방하죠. 하나님과 하나님의 이름 그 거쳐 하늘에 사는 이들, 다시 말하면 교회 공동체와 거하는 하늘, 이 현실, 이 모든 것들을 비방하고 있는 거예요. 욕하고 있는 거예요. 그것이 짐승의 활동이에요. 근데 여러분, 비방이 힘이 있습니까? 비방은 사실상 힘이 없어요. 우리는 거기에 소란스러워서 우리가 불편하고 우리가 좀 괴로울 뿐이지 그것이 우리를 무너뜨리지 못해요. 세상에 수많은 가짜 뉴스가 있어도 그것이 진실을 감추거나 진실을 묻어버릴 수가 없어요. 하나님의 말씀이, 하나님의 통치가 이 땅에 참되신 하나님의 정의와 사랑이 실현되는 일들을 짐승의 비방 때문에 무너지게 할 수 없다는 것을 우리는 꼭 생각하고 있어야 되는 것이죠. 짐승은 어떤 활동을 합니까? 그들은 이기고 다스리면서 경배를 받아요. 성도가 사로잡혀가는 일들을 보게 되고 칼에 맞아 죽는 일들을 보게 돼요. 생명책에 기록되지 않은 사람들이 그들을 경배하고 있어요. 땅과 땅 위에 사는 모든 사람들, 불신자들이 그 짐승에게 절하면서 경배하고 있어요. 우리는 거기에 대해서도 또 현혹이 되거나 또 마음에 좀 긴장될 때가 있어요. 저기가 정말 온전한 곳인가? 우리도 저기를 따라가야 되는 것인가? 그렇지 않아요. 그것은 허황된 거예요. 다시 말하면 허영에 불과한 거예요. 어느 순간 거품처럼 다 사라져버릴 거예요. 그런 활동을 짐승이 하고 있는 것에 우리가 두려워할 필요가 없는 것이죠. 우리는 하나님 나라의 복음 그 속에 있는 진실을 붙잡고 살아가는 사람들이 된다는 것이죠. 둘째 짐승도 오늘 본문에서 나타나고 있는데, 둘째 짐승은 땅에서 올라왔다고 말하고 있죠. 이 땅은, 성경에서 말하는 땅은 바다와 함께 악의 세력의 근원을 의미하고 있는 것을 우리가 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 그에게는 두 개의 뿔이 있어요. 첫째 짐승보다 열등한 존재라는 것들을 말해주고 있는 것이죠. 그가 용처럼 말해요. 용의 의도와 목적, 사탄의 의도와 목적대로 그대로 그것을 대변하는 존재이다. 스스로는 힘이 없는 존재라는 사실을 말해주고 있는 거죠. 둘째 짐승은 어떤 사역들을 해나가는가? 첫째 짐승의 통치를 아주 극대화해서 나타내주고 있는 그런 일들을 하고 있다는 거죠. 그것을 어떤 식으로? 땅에 사는 자들이 우상을 만들게 하고, 우상에게 생기를 넣고, 우상에게 경배하지 않는 자들을 죽이고, 뭐 우상에게 생기를 넣는다는 것은 우상이 움직이는 존재처럼 보이게 한다는 거예요. 그리고 이마에 짐승의 표를 받게 하는 불신자들, 하나님을 믿지 않고 하나님의 생명책에 기록되지 않은 자들에게 어떠한 표를 주게 하는 그런 사역들을 해나간다라는 것이죠. 다시 말하면 첫째 짐승을 드러나게 하는 것이 목적이다. 그래서 우리가 정리해 볼 수 있는 것은 이 둘째 짐승은 거짓 선지자다라는 거죠. 가짜 뉴스를 퍼뜨리고 세상에 자꾸 혼란을 가져오는 그런 존재가 바로 이 둘째 짐승이다라는 것입니다. 우리가 이 첫째 짐승이나 둘째 짐승이나 이들을 보면서 우리가 생각해야 되는 것이 무엇인가 하면, 짐승의 패러디에 속지 말자라는 것입니다. 첫째 짐승, 둘째 짐승 이 세 존재가 꼭 삼위일체를 표현하고 있는 것 같다는 생각이 들거든요. 삼위일체를 패러디하려고 있는 것이 맞습니다. 자기들도 성부, 성자, 성령 하나님처럼 보여지고 싶은 것이죠. 그러나 그것은 결국 가져다가 쓰는 거예요. 어떤 형식들을 가져다가 나도 저렇게 한번 세상에 두려운 존재로 서보고 싶다라는 거죠. 짐승이 죽어가다가 부활하고 통치를 한다? 그것도 마찬가지 그리스도의 죽음과 부활과 통치를 패러디한 것에 불과하다는 거예요. 그렇다면 우리는 무엇을 해야 됩니까? 거짓을 분별할 수 있는 지혜가 필요하다.
그리고 인내가 필요하다는 것이죠. 왜 인내가 필요한가 하면 그 거짓된 존재, 이 사단과 이 짐승들이 세력을 떨치는 그 시간들이 있기 때문에 그 시간들 속에서 계속되어지고 있는 것들을 버텨낼 수 있는 인내의 힘이 필요하고 그것들을 분별할 수 있는 지혜가 우리들에게 필요하다는 것이죠. 한 가지만 점검을 해봅시다. 왜 우리가 거짓에 자꾸 속을까요? 왜 여기에 뭐가 나타났다, 뭐 베리칩이 있다, 뭐 어떤 일들이 나타나면 우리는 거기에 막 현혹되어서 막 무서워하고 두려워하고 떨고 뭐 그런 일들을 해나가는가? 진짜 하나님 나라의 정의와 진짜 하나님 나라의 평화와 사랑들을 실현하는 일들에는 우리는 게으르고 어디서 뭔가 나타났다, 여기가 위험하다, 뭐 그러면 왜 거기에 자꾸 현혹되어서 흔들리고 두려워하고 떨며 다니는가? 왜 그런가 하면 진리를 외면한 채 거짓과 허영을 삶에 자꾸 채워나가고 있기 때문에 그런 것이다. 저는 그렇게 판단을 합니다. 하나님 나라의 진리가 무엇입니까? 하나님 나라가 우리들에게 무엇을 가르쳐주고 있습니까? 복음의 능력이 무엇입니까? 하나님의 정의가 무엇이고 하나님의 사랑과 긍휼이 무엇입니까? 우리가 무엇을 위해서 헌신하고 살아야 합니까? 거기에 대해서는 외면하고 그저 이원화된 삶, 교회 가면은 내가 평안을 얻을 거야, 내가 살고 있는 삶의 영역에서는 이건 뭐 늘 어려우니까 자꾸 그런 어떤 벽을 세우고 또는 어떤 뭐 경계를 정해놓고 틀을 정해놓고 그 안에 숨어 살려고 하는 그런 모습들이 우리 가운데 있으니까 세상에서 뭔가 강력한 것들이 있다라고 하면 거기에 현혹되어서 거기에 마음을 뺏기고 진리는 점점 멀어지고 정의와 평화를 실현하는 일들에는 관심이 없어지고 참된 사랑으로 헌신하는 일들은 사랑이 없어지고 뭔가 규정된 틀만을 갖기 원하는 일들이 자꾸 우리들에게 생기니 그것을 거짓으로 채워놓고 허용으로 채워놓고 있으니 결국 거짓이 무엇인지 분별하지 못하고 자꾸 속아 넘어가는 것이죠. 진리를 배우고 지혜를 얻는 일을 쉽게 하려고 하니까 그런 것이다라는 거예요. 며칠 전에도 차이나는 클래스를 보았는데 단테의 신곡에 대해서 이야기를 하더라고요. 그러면서 제일 첫 번째 도입 부분에서 그 생각하는 사람이라는 조각이 있잖아요. The Thinker. 예. 그 로댕이 그것을 만들었을 때 그 지옥의 문 앞에 있는 가운데 있는 그 생각하는 사람, 그 생각하는 사람의 포즈가 굉장히 그 어려운 거 아세요? 오른쪽 팔꿈치를 왼쪽 무릎에 대고 있는 그것을 보면서 그런 얘기를 하더라고요. 왜 그런 식으로 조각을 생각하는 사람을 만들었는가? 생각은 쉽게 하는 것이 아니다. 생각은 굉장히 불편하게 해야 되는 것이다. 그 생각을 하지 않으면 우리는 지혜를 얻을 수 없다는 거거든요. 진리를 배울 수 없다는 거거든요. 근데 우리는 굉장히 쉽게 얻으려고 해요. 여러분, 기독교의 진리가 쉽게 얻어지는 것입니까? 복음이 쉽게 얻어지는 것입니까? 복음은 우리에게는 은혜이죠. 왜 은혜입니까? 그리스도께서 그 길을 가셨기 때문에. 우리가 얻는 것은 은혜로 얻어진 것 같지만 그리스도께서는 고통스러운 그 길을 걸어가셨고 그 길을 통해서 우리들에게 주신 은혜가 있기 때문에 우리가 그리스도를 따르는 삶에서 그것을 하나하나 배워나가야 되는 것이거든요. 근데 그렇지 못하니까 계속 뭔가 값싸고 공짜인 건 그런 것만 얻어가려고 하니까 우리는 거짓에 자꾸 속게 되는 것이거든요. 말씀을 마무리합니다. 지혜롭게 분별하고 인내하고 믿음을 성숙한 믿음으로 만들어가기 위해서 필요한 것은 우리가 생각하는 그리스도인들이 되는 거예요. 곰곰이 생각해 봐야 되는 거예요. 이 판더링이라는 말이 성경에 나와 있는데 이것은 마리아가 그리스도를 자기가 낳게 될 것이다, 그리스도를 통해서 하나님의 역사가 이루어질 것이다 라는 말씀을 들을 때마다 가만히 생각해 보면서 이것이 무슨 뜻인가 곰곰이 생각해 보면서 있었던 모습들을 가리킵니다. 그때 쓰여지고 있는 말이 판더링입니다. 세상의 죄악들을 이겨내기 위해서 진리를 분별하는 삶을 살아가야 할 때 그때 말씀하고 있는 이 단어가 판더링이라는 말입니다. 그리스도인들은 온전히 살아가기 위해 진리를 가지고 살아가기 위해 우리는 생각하는 일들이 필요하다는 거예요. 분별하는 일들이 필요하다. 사랑하는 여러분, 그래서 저는 여러분께 이렇게 말하고 싶어요. 사고치는
유사 그리스도인 되지 말고 사고하는, 사고라는 말이 한자로 두 가지가 쓰여져 있는데 하나는 생각하다라는 것이고 하나는 살핀다는 뜻이거든요. 잘 여러 가지를 다 살피는 그런 진짜 그리스도인들이 되자. 진짜 그리스도인들은 분별해내는 사람들이다. 짐승들이 나타나서 여기가 경배를 받을 곳이다, 내가 힘이 있다, 뭐 이런 것으로 끝나는 것이다라고 막 말을 하고 다니는 그러한 거짓과 가짜들에 속지 말고 진짜 그리스도인들이 되어서 담대하게 하나님의 은혜의 보좌 앞으로 나아갈 수 있고 담대히 하나님의 복음을 증거하며 하나님 통치를 실현할 수 있는 그러한 사람들이 되자. 그것이 우리가 하나님 앞에서 살아가는 참된 그리스도인들의 모습이다라는 사실을 꼭 기억하고 지낼 수 있는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 그 마음 품고 우리 함께 기도하는 시간 잠시 갖도록 하겠습니다. 여러분 이렇게 기도하십시오. 주님 앞에 기도하실 때 주님 지혜를 우리가 사모하고 분별할 수 있게 도와주십시오. 혼란스러운 이 땅에 모든 것을 양극화시키고 여기가 맞다 저기가 맞다 하고 있는 그러한 시대에 우리가 참된 진리가 무엇인지를 알고 온전히 분별하여 지낼 수 있는, 그래서 하나님 나라의 가치를 온전히 이 땅에 실현할 수 있는 사람들로 우리가 살아갈 수 있게 도와주십시오. 우리 시간에 잠시 합심으로 기도했으면 좋겠습니다. 잠시 기도합시다. 거룩하신 아버지 하나님, 주님의 은혜와 사랑들을 기억합니다. 주님 바라보고 살아가는 믿음의 삶을 살아가는 우리 모두가 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 주님 바라볼 수 있는 믿음의 길을 걸어가도록 우리에게 은혜를 더하여 주옵소서. 지혜롭게 분별할 수 있도록 인도하여 주옵소서. 주님 바라봅니다. 주의 총을 걸어가여 주옵소서. 거룩하신 아버지 하나님, 우리가 지혜롭게 분별할 수 있는 그리스도인의 삶을 살아가게 하여 주옵소서. 인내하고 참아 견디며 끝까지 믿음으로 우리가 가치 있는 믿음의 삶, 가치 있는 하나님 나라의 복음을 이 땅에 증거하는 하나님의 사람들 될 수 있게 도와주옵소서. 이 땅이 혼란스럽고 여기저기 시끄러운 소리가 들린다고 하더라도 끝까지 하나님 나라를 실현해낼 수 있는 하나님의 사람들, 그리스도인들 될 수 있도록 진짜 그리스도인으로 살아가는 우리 모두가 되도록 인도하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 함께 우리 찬송합시다. 이것이 영원한 삶이라는 찬송입니다. 주님을
기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 우리들에게 베풀어 주신 주님의 놀라우신 은총과 사랑을 기억하고 주님 은혜 안에 살아가는 우리의 삶이 되도록 인도하시며 하나님 앞에 헌신하고 주님의 이름을 높여드리는 삶이 우리의 삶에 계속 이어지도록 인도하여 주옵소서. 우리 교회를 주님께서 지켜주시고 우리 교회 통해 하나님의 놀라운 역사가 이 땅에 일어날 수 있도록 주님 함께하여 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령의 교통하시며 우리를 진리 가운데로 인도하심이 지혜롭게 분별하고 인내와 믿음으로 하나님의 역사를 온전히 이루어 가고자 다시 한번 마음속에 다짐하는 하나님의 모든 백성들을 위해, 그리고 우리가 함께 섬기는 IT와 또 엠바크의 모든 사역, 또 로즈데일 쉘터의 일들을 위해 영원토록 함께 계시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.